व्यूअर्स वेलकम बैक फ्रॉम प्रोग्राम सो व्यूअर्स एंड और सैक्शन में गलबात करन जा रहे हैं कि हिंदू धर्मियों वालों स्कूली बच्चों के मनां विच भी घट गिनतियां प्रति नफरत का जरा जहर है वह भरिया जा रहा है और स्कूलों में सिख बच्चों तो भी हवन करवाए जा रहे हैं और थाल में जोत जगा के आरतियां भी करवाई जा रही ने। सो जाहिर है बच्चों का स्कूल में ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इस संबंधी साडे व्यूअर जिहड़े ने लखवीर सिंह भुटान वालियां ने सानू लिखिया है उन्होंने जिहड़ी लिखत है वह साझी करन जा रहे हैं और जिहड़े तुहाडे फेसबुक ते या यूट्यूब के उपर जिहड़े मैसेज ने वह भी आपां इन रिटर्न करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कुछ कमेंट असीं एंटरटेन करते हैं जिहड़े यूट्यूब ते हुंदे ने फेसबुक ते क्योंकि लंबी लिखत भी लिखी जा सकती है कुछ जदों प्रोग्राम खत्म हुंदा है उस तो बाद आउंदे ने और इसी तरह कल लखबीर सिंह भुटान वाला जिन्हां ने यूट्यूब के थले भी और उन्हों का कमेंट फेसबुक पर भी सी क्योंकि उन्होंने रेलिवेंट इशू चुक्या है उन्होंने असीं डिस्कस भी करना चाहते हैं। उन्होंने फतेह बुलाई है तो उन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब मैं कुछ वीडियो टिकटॉक पर देखियां जिस विच पंजाब के किसी सरकारी स्कूल विच बच्चों तो हवन करवाया गया जिस दिन का इन्हां और रेड़ा जिहा चंद ते भेजिया उदों ही दूजे किसी होर स्कूल की है जिस विच सिख बच्चे बच्चियां नूं थाल विच जोत जगा के दिती हुई है तो पिछे माता की भेटा चलती है बच्चों को आरती करवाई जा रही है। तीसरी पंजाब तो बाहर दी है जिस विच एक बच्ची कविता पढ़ रही है पूरी जहर नाल भरी हुई जिवें हिंदू तो भी स्लोगन बोलते हैं मुसलमानों खिलाफ कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को लात मारो तो भगाओ। इहो जी ये की हो रहा जी बच्चों नूं स्कूलों विच किवें ब्रेन वॉश किया जा रहा। वीर लखवीर सिंह जी तुसीं बिल्कुल ठीक फरमाया ये गल सिर्फ सरकारी स्कूलों जां उन्हां दे आर्य समाजियां जां सनातनियां जां दूसरिया स्कूलों तक नहीं है। असीं देखते हैं कि जिथे हिंदू तवी विचारधारा वाले पग्गां वाले उन्हां दे रेंटा सिख ने दिल्ली के एक स्कूल दे विच भी एक बीबी का केस सामने आया सी टीचर का जिन्हें अपनी क्लास दे विचों मूर्तियां भी लाइया हुई सी और उन्होंने पूजा कराने की लाइन भी सी और सिख बच्चे पटके बन के उन्होंने वंदे मातरम और इस किस्म दियां आरतियां और भेटावां और दूसरा तीसरा गाना ये तो हुण आम वर्गी गल हो गई है क्योंकि बहुतियां नूं जिहड़ी आ इन्ने डिसेंसिटाइज हो गए ने डरे हुए ने वो आवाज़ भी नहीं चुकते है और जिहड़ी बच्ची का जिक्र किया वो वाकई मैनू भी मैं देखा वो पूरा जहर उगल रही है कि भारत के वीर जवानों उठो ये जड़े ने मुसलमान ये जड़े ने भारत माता नूं प्रीत कर रहे हैं और वो अपनी उस नज़म दे विच उही नारा जदों कि शाहीन बाग दे विच प्रोटेस्ट चल रहा सी जिहड़ा CAA दे खिलाफ और अनुराग ठाकुर के कौन है उहदा मिनिस्टर हुण भी कल्चरल मिनिस्टर है उन्हें भी एक लीड किया हिंदू तवियां का जुलूस जिहदे चों नारा ला रहा सी कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। हुण ये ज़ाहिर है कि भी क्यों वो बच्ची जिहड़ी है वो मॉर्निंग प्रेयर है जां उन्हां दा कोई एनुअल फंक्शन चल रहा है कोई क्राउड नज़र नहीं आ रही स्पीकर ते वो पढ़ रही है और वो उन्होंने कह रही है कि उठो और इन्हां दा अंत करो। सो ज़ाहिर है कि भी जे इस वेले जिहड़े दुनिया दे विच ग्रुप जैनोसाइड नूं मॉनीटर करते हैं वो फिक्रमंद ने भी भारत दे विच ऑलरेडी घट गिणतियां खास तौर पर मुसलमानों और ईसाइयों का तो जो मणिपुर च हो रहा है नहीं UN की एक्सपर्ट कमेटी ने ह्यूमन राइट काउंसिल ने अज रिपोर्ट जारी की कि भाई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग और सैक्शुअल अब्यूज़ और डिसप्लेसमेंट और वायलेंस हर लैवल ते चल रही है और एथनिक क्लिनजिंग ही हो रही है ईसाइयों की क्योंकि उन्होंने कुकी ट्राइब के उत्ते ही यह सारा चल रहा है। यही कुछ कश्मीर च मुसलमानों के नाल चल रहा है पंजाब च किस अंदाज दे विच चल रहा है वो साडे सामने है। ड्रग्स किस लैवल ते पंजाब च लिया के और किस किस्म दियां जड़ियां ने होर गैंगस्टर्स और दूसरा तीसरा और लॉरेंस बिश्नोई और दूजे और ये जड़े एक सज्जन अज शायद पहली बार आए ने और उन्होंने इस दे उत्ते बार बार के जी बेइयां नूं तुसीं नौकर रखिया है फलाना रखिया है। बेइया जिहड़ा बेचारा आंदा है गरीबी दा मारिया वो पंजाब नूं इवें ही समझदा जिहड़े पंजाब वाले जदों कनेडा अमरीका आउंदे ने जाण लगे उहनूं हुंदा है कि बई एक पासे मनरेगा स्कीम दे थल्ले वो पैसे भी लै रहा हुंदा है पंजाब च काम करके घट्टो घट्ट जाके अपने खेतां च काम करदा है और वो सारे नूं और पंजाब दे जिहड़े
ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੋਂ ਫਰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੇਟਲੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇਖੋਗੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਾਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਸਲਮਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋਨੇ ਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਐਂਡ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ प्लीज़ डॉक्टर साहब से समथिंग अबाउट 1965 जंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो 5 सितंबर को शुरू हुई और 17 दिन जारी रही। इंडिया ने सोचा था कि लाहौर के आई थिंक जिम खाने में जाकर जश्न मनाया जाएगा। और खालसा राज वाहिगुरू मेहर करना सारिਆਂ ਤੇ। और इसी तरह मैसेज आएगा साढ़े को काफ़ी सारे जुबेर मैसेज ने, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। और सुखदेव सिंह जी भी कहते डॉक्टर साहब, डॉक्टर अमरजीत सिंह जी तो नीलम कौर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। एंड खालसा जिंदाबाद। बलजीत फराज जी भी फतेह बुलाते हैं। एंड अमरजीत जी सैनी ने भी फतेह बुलाते हैं। और गुरमेल सिंह जी एवरीडे आते हैं और उन्होंने सेम मैसेज होंगे ने, उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरह निहंग सिंह जी भी ने। और इसी तरह फिर मैसेज है इफ्तार कांगो जी भी कहते हैं अल भारत स्पाइसी भारत यूज्ड एक्सपोर्ट ए लॉट ऑफ स्पाइसिस इन ऑल द डेज सो अरबिक नेम्ड इट भारत, इन्होंने किया। और इसी तरह मेरे ख्याल ਫੌਕਸਟ੍ਰॉट ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫੌਕਸਟ੍ਰॉट ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 47 'ਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਡਵਰਕਸ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 10% ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਹੋਏ, ਗੰਗਾਨਗਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇਹ ਲਖਪਤ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਹਾਇਤ ਭਲੇ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਚਿਆਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਖਰਾਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਦੋਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਿੱਖ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੀਕਾਨੇਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤਪੁਰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਫ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚਾਹਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਪੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਜਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਯਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਣੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਈਸ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਸਵੀਰ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਐਂਡ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰਾ
ਪੈਨੋ ਗੋਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁੱਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸਲੈਂਟ explanation. I think G20 representatives must be confused that they are in Bharat or India. Punjab Hal Khalistan. So let's join referendum voting on September 10th. ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਠਾਰੂ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਨਮੀ ਆਫ ਖਾਲਸਾ definitely will lose against Guru Nanak's Khalsa Raj, Khalistan Zindabad Zindabad. And ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਸਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਂਡ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੱਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਂਟੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੜਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਟਰੂਥ ਐਂਡ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ SKM ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਭੰਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਨਹੂਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੰਬਨੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਵਰਸਸ ਭਾਰਤ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਚੋਰ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਿਕਚਰ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਪਿਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਇਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੇਕ ਸ਼ੋਅ। ਬਹੁਤ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੋਅ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੱਚ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਸ਼ਮ ਬੋਇਲ ਯੂ ਫੇਕ ਇੰਡੀਅਨ ਆਕੂਪਾਈਡ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਇਲ, M ਜਾਵੇਦ ਬਾਬਰ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਢਿੱਲੋਂ, ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਟੋਨੀ ਢੀਂਡਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ 10-15 ਜਿੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਖਾਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਭਾਰਤ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਰਤਾਂਤ ਮੋਦੀ ਖਿਲਾਫ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਰਾਏ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਰਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬੈਲੂਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਿੰਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਫੇਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਇੰਡੀਆ ਆਊਟ ਆਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ UN ਲਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਡੋਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੂ ਮਚ, no Sikh in these cases, the terrorist Indian state will fabricate all those names to be Sikhs। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਰਦੇਸੀ ਜੀਵਾਤਮਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪ੍ਰਭਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।